ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ निस्वार्थ प्रयास कोल जाण दी। ब्लड आप प्रोवाइड करवाते हो, सिर्फ आप एक ही शहर के अंदर कराते हो या पूरे पंजाब के अंदर प्रोवाइड कराते हो? स्टार्टिंग जो हमने की थी वो तो की थी हमने जैसे लुधियाना में रहने वाले हम राजपुरा के थे जैसे, लेकिन उसके बाद जब सर्कल बढ़ता गया, एक्चुअली क्या था मेरे साथ जुड़े सबसे ज़्यादा कॉलेज के लड़के, तो उससे मेरा सर्कल कुछ ऐसा बढ़ गया कि दूर दूर से भी सेवाएं पूरी होने लगी हमारी। कि मान लो आप अब आपको चाहिए बिहार तक का भी, यहाँ तक नहीं, या बिहार तक भी डोनेशन कराइए। किन्ने के लोग थोड़े नाल जुड़े हुए हैं डोनर्स कि थानू लगता है कि 24 घंटे के विच किसी का भी कॉल आया असीं उहनूं प्रोवाइड करावांगे? किन्ने के लोग थोड़े नाल जुड़े हैं? ये तो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं जी। मेरे को इस टाइम लगभग 550 लोग साडे नाल जुड़े हुए हैं। तो अगे साडे कोआर्डीनेटर रवि जी धीमान जी हैं, इन्हां नाल भी लोग जुड़े हुए हैं। इधर साडे नितिन जी, इन्हां नाल भी लोग जुड़े हुए हैं। तो साडे कोल बहुत लंबी चौड़ी टीम है कि गिनती है ही नहीं है। मतलब वैसे गल करते एक दिन दे विच किन्ने तुहानूं कॉल्स वगैरह आंदियां हैं कि सानूं ब्लड दी लोड़ है? एवरेज महीने 250-300 साडी सेवा हो जाती है ब्लड वालियां जी। मेरा ना आज 10 साल पहला मेरा बर्थडे सीगा तो मेरी इच्छा है कि मैंने ब्लड देना है। उस टाइम तक मैं किसी को इंजैक्शन लगता भी नहीं देख सकता सीगा कि इंजैक्शन लगता सी मैं बाहर चला जाता सीगा। तो जो मैं अपना ब्लड देने वास्ते आया तो मैंने देखा तो बहुत सारे नीडी लोग बैठे हैं। तो बस उस तो बाद लग्या कि नहीं यार मैंने ब्लड 3 महीने बाद देना ही देना है। तो उस तो बाद लग्या कि मैंने नहीं देना यार, मैंने लोगों का ब्लड भी करवाना है। उस तो बाद असीं एक कैंप लगाया जिहदे असीं लोगों के ब्लड ग्रुप इकट्ठे किए भी उसका ब्लड ग्रुप की है, ਉਹਦੀ लिस्ट तैयार की। उस तो बाद लोगों ने असी अपने नंबर हस्पतालों के वंडने शुरू किए कि किसी को ब्लड की लोड़ हो तो सानू फोन करो। तो उस तो बाद ये सेवा चलती आ रही है। लगभग इनू 8-10 साल हो गए साडी लगातार सेवा चलती आ रही है। ਇਹ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ निस्वार्थ प्रयास कोल जाण दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰयास ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अमित किंगर। किंगर जी, पहले तो ये बताओ कि ब्लड आप 24 घंटे प्रोवाइड कराते हैं, तो कैसे दिमाग में आया कि जनता की सेवा इस तरीके से की जाए? भैया ऐसा है, सेवा तो हम काफ़ी साल से कर रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे याद है कि जब मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, मेरे पापा को कैंसर था और मैं उनके साथ पूरा 1.5 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ, कभी PGI में, कभी लुधियाना के हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उस टाइम पे एक बार एक छोटा सा बच्चा था तकरीबन 2 महीने का और उसको ब्लड कैंसर था। उसके पेरेंट्स ने उसको हर 2 दिन बाद ब्लड चाहिए होता था। मेरे सामने ना उन्होंने 4-5 दिन निकाल लिए अपने रिश्तेदारी में जहाँ से भी एक बार कर लिया, लेकिन एक मौके पर आकर वो इतने हताश हुए बैठे थे। मैं उस टाइम पापा के लिए सैंपल लेने गया था तो वो बाहर बैठे रो रहे थे इस बात के पीछे कि ना उनको ब्लड नहीं मिल रहा। लुधियाना में था मैं उस टाइम पे, तो मैंने अपने दोस्त को, लुधियाना वाले को कॉल किया। चलो एक दिन उसने निकाल दिया, अगले दिन वो फिर मेरे पास आ गए। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि उस बंदे की तरफ से मेरे पास कम से कम भी ब्लड बैंक से ही 10-12 बंदे ने मुझे कॉल की, क्योंकि मैं अपना नंबर दे के आया था। धीरे धीरे बस ये चीज़ बढ़ती गई और हज़ारों लोग साथ जुड़ते गए ऐसे ही। तो जैसे अगर बात करें तो ब्लड आप प्रोवाइड करवाते हो, तो आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है कि सिर्फ आप एक ही शहर के अंदर कराते हो या पूरे पंजाब के अंदर प्रोवाइड कराते हो? नहीं भैया, स्टार्टिंग जो हमने की थी वो तो की थी हमने जैसे लुधियाना में रहने वाले हम राजपुरा के थे जैसे, लेकिन उसके बाद जब सर्कल बढ़ता गया, एक्चुअली क्या था मेरे साथ जुड़े सबसे ज़्यादा कॉलेज के लड़के। यहाँ पे स्वाइट हो गया या जितने लड़के ना ये सब आते हैं बाहर से, तो उससे मेरा सर्कल कुछ ऐसा बढ़ गया कि दूर दूर से भी सेवाएं पूरी होने लगी हमारी। कि मान लो आप अब आपको चाहिए बिहार तक का भी, यहाँ तक नहीं, या बिहार तक भी डोनेशन कराइए। मतलब पंजाब नहीं तो पंजाब के बाहर भी आप मतलब हेल्प करते हो अगर किसी को एमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो? भैया कोविड के टाइम पे ना जब प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी थी
तो दिल्ली में हमने यहाँ से, पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ से हमें कोई भी मिलती थी वहाँ पर जाने के लिए बंदा तैयार होता था तो हम भेजते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं जाता था। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ? ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਤੇ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਡੋਨਰਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ 550 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਵੀ ਜੀ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250-300 ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਬਲੱਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ SDP ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿੱਟ ਨਾ 8000 ਰੁਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ 11-12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਕੋਲਸ 3-4 ਵਾਰ ਕੋਲਸ ਆ ਜਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ NRIs भी ने, ਕੀ कहना चाहोगे उन्होंने? मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में या कहीं बनाई नहीं जा सकती, हमारे शरीर में से पैदा होती है और किसी और को हम देते हैं और उससे बंदा जीवनदान मिलता है उसको। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9150900069। ਟੋਨੀ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। 8968116622। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਅਟੈਂਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਅਟੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ तमाम ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ।